Hello students. So today we are going to start with a new chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. Okay, তো ইয়াৰ আগৰ যেটো chapter তোমালোকৰ আছিলে, that is reproduction, আমাৰ যেটো reproduction general chapter আছিল, এই chapter টো তোমালোকৰ আগৰ যিখন মানে last year যিখন modified syllabus আছিলে তাত delete কৰি দিয়া হৈছিল, তো সেইকাৰণে মই হেতু chapter start কৰা নাই, because we are not getting any notice that we are going to means continue the previous syllabus তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আমাৰ notice পোৱা নাই কাৰণে মই তোমালোকৰ last year syllabus follow কৰিছো. So we are starting with this chapter, that is sexual reproduction in flowering plants. Okay, so reproduction তোমালোকে সবে জানা, okay, প্ৰজননৰ বিষয়ে আমি ইয়াতে আমাৰ কি হয় reproduction দুটা টাইপৰ থাকে, sexual reproduction and asexual reproduction, যৌন প্ৰজনন আৰু অযৌন প্ৰজনন. তো ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ কি হয়, আমাৰ সদায় sexual reproduction is more better than asexual reproduction. Why? Because তোমালোকে already পাই আহিছে evolution chapter টো যে আমাৰ কি হয় sexual reproduction আমাৰ recombination হয় না, দুটা different parent-ৰ মানে genetic material বিলাক exchange হয় না, তো genetic material exchange হোৱাৰ লগে লগে তাত আমাৰ recombination হ'ব, তাত সেইটো আমাৰ কি হয় evolutionলৈ lead কৰে, তো আমি সদায় evolution prefer কৰোঁ হয় না, তো সেইকাৰণে আমাৰ sexual reproduction আমাৰ better হয়, এইবিলাক তোমালোকে স্কুলতে পাই আহিছা হয় না. okay, তো এতিয়া আমাৰ কি হয় sexual reproduction আমি চাম in case of flowering plants. okay, ইয়াৰ পাছত যেটো chapter আছে তোমালোকৰ সেইটো humanৰ ক্ষেত্ৰত আছে, সেইটো জুলজি মেমে পঢ়াব already. So we are going to proceed the chapter. So under this chapter what we will study, it is the first is the flower. Okay, then আমি male reproductive structures some male reproductive structures হোৱাৰ পাছত আমি some microsporogenesis মানে হৈছে তোমালোকৰ মেল স্পোৰ কেনেকৈ ফৰ্ম হয়. okay, তো মেল স্পোৰ ফৰ্ম হোৱাৰ পাছত সেই মেল স্পোৰবিলাক গেমেটলৈ male gametesলৈ transfer হ'ব, convert হ'ব, that is the microgametogenesis. Then female reproductive structures, the female reproductive structures, there you will find the formation of the female spores. তো সেইটো হৈছে megasporogenesis, আৰু megasporogenesis পাছত আমাৰ হ'ব megagametogenesis, য'ত আমাৰ female spores will get converted to female gametes. So after the formation of both the male and the female gametes, তাহাঁতক কি হ'ব আমাৰ গেমেটকেইটা লগত আহিব লাগিব হয়নে, তো সেই প্ৰচেছটো কোৱা হয় পলিনেশ্যন বুলি. তো আফটাৰ পলিনেশ্যন যেতিয়া আমাৰ গেমেটছকেইটা লগ হৈছেহি মানে ওচৰ চাপিলেহি, তো দে উইল গেট ফাৰ্টিলাইজ. তো আমাৰ অনলি ইন কেছ অফ আমাৰ এনজিঅ'স্পাৰ্ম কি হয় ফাৰ্টিলাইজেশ্যন দুবাৰ হয়. অ'কে, তো সেইটো কোৱা হয় ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন বুলি. okay, after double fertilization we will proceed to what post fertilization events, মানে ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ পাছত ফ্ৰুট ফৰ্ম হয়, চিড ফৰ্ম হয়, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আমি ইয়াত ষ্টাডি কৰিম post fertilization events. আৰু ফাইনেলি আমাৰ লাষ্ট যেটো টপিক আছে সেইটো হৈছে apomixis and polyembryony. apomixis and polyembryony আমাৰ কি হয়, it is not related with the sexual reproduction of flowering plants, but আমাৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ নিচিনাই হয়. তো apomixis আমাৰ is a kind of asexual reproduction, য'ত আমাৰ সি sexual reproduction imitate কৰে. okay, আনহাতে polyembryony is a sexual reproduction হয়, will means later on যেতিয়া আমি ডিটেইলছত ডেছক্ৰাইব কৰিম তেতিয়া আমি গম পাই যাবা তোমালোকে কোনটো কি হয়. okay, so these are the topics we will basically cover in this chapter. So now first move on to flower. So flower, what is a flower? The flower is a modified shoot. okay, there is a modified shoot আমাৰ য'ত কি হয় নোটছ এণ্ড ইণ্টাৰনোটছবিলাক কম্প্ৰেছ হৈ মানে চব থোপা পাতি যায়. okay, নোটছ আৰু ইণ্টাৰনোটছবিলাক, আৰু তাৰপৰাই আমাৰ কি হয় নোডৰ পৰা আমাৰ গম পাওঁ আমি লিভছ ওলাই, ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব লিভছ ওলাব, লিভছবিলাক কিন্তু কালাৰফুল হয় সেইকাৰণে আমি তাক ফ্ল'ৰেল লিভছ বুলি কওঁ হয়নে, দ্য পিটালছ এণ্ড দ্য চিপলছ. okay, those are the floral leaves. okay, the flower is a modified shoot. okay, and you will get the floral leaves there, and along with that you will find the reproductive parts. okay, the reproductive parts আমাৰ থাকে. so ইয়াত আমাৰ reproductive parts থাকে, তো সেইকাৰণে ফ্লাৱাৰটো আমাৰ reproductive part বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ. okay, তো তোমালোকে নোটছ এণ্ড ইণ্টাৰনোটছৰ কথা তোমালোকে মন গ'লে ইনক্লুড কৰিব পাৰা, আদাৰৱাইজ ইউ কেন চিম্পলি ডিফাইন ইট এজ দ্য ফ্লাৱাৰ ইজ এ মডিফাইড shoot and it is the reproductive part of the angiosperm. okay, বাকীবিলাক গছত যিহেতু ফ্লাৱাৰ নাথাকে, তো আমাৰ সেই এনজিঅ'স্পাৰ্মতহে প্ৰেজেণ্ট থাকে, তো এনজিঅ'স্পাৰ্মৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্ট হয়. okay, তো এপাহ ফুল আমাৰ কি হয় সি আইদাৰ সি ইউনিচেক্সুৱেল হ'ব পাৰে বা সি বাইচেক্সুৱেল হ'ব পাৰে, সেই স্পেচেছ লৈ ইট ইজ ডিফাৰেণ্ট. okay, তো ইউনিচেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰবিলাক কোনবিলাক হয় য'ত আমি অকল এটা ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্ট দেখা পাম, মানে আইদাৰ মেল পাৰ্টটো থাকিব নহ'লে ফিমেল পাৰ্টটো থাকিব, যেনেকৈ ইন কেছ অফ আমাৰ পাপায়া হয়নে, অমিতা গছৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয় তাহাঁতৰ আইদাৰ মতা ফুল ফুলে নহ'লে মাইকী ফুল ফুলে.
শুনিছে চাগে, এইটো খুব কমন এটা এক্সাম্পল যিহেতু, হয়নে? তো তাহাঁতৰ কোনোবা এটাহে থাকে, কোনোবা এটা ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্টহে থাকে, সেইকাৰণে তাহাঁতক কোৱা হয় ইউনিচেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰ। অ'কে, দ্য ফ্লাৱাৰ ইজ ইউনিচেক্সুৱেল। বাট আমি যদি প্লাণ্টজোপাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'বলৈ যাওঁ, দ্য প্লাণ্ট ইজ ডায়োচিয়াছ। অ'কে, ডায়োচিয়াছ বুলি কেনেকৈ কৰে, ডাই মানে দুটা মিন কৰে, হয়নে? তো আমাৰ কি হয়, তাহাঁতৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে দুজোপা গছ দৰকাৰ হয়, হয়নে? কাৰণ এজোপা গছত মতা ফুল থাকিব, বেলেগ এজোপা গছত মাইকী ফুল থাকিব। তো তাহাঁতক গছ দুজোপা দৰকাৰ হয় ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে, সেইকাৰণে তাহাঁতক কোৱা হয় ডায়োচিয়াছ। অ'কে, দ্য প্লাণ্ট ইজ ডায়োচিয়াছ এণ্ড দ্য ফ্লাৱাৰ ইজ ইউনিচেক্সুৱেল। ঠিক আছে, তাৰপৰা আমাৰ আহিলে বাইচেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰৰ কথা। বাইচেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰত কি হ'ব, ইয়াত চিম্পলি এপাহ ফুলত both the reproductive parts will be present। আমাৰ মেল আৰু ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্ট দুইটাই ইয়াত থাকিব, আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ যিজোপা প্লাণ্ট হয়, সেই প্লাণ্টজোপা আমি মনোয়েচিয়াছ প্লাণ্ট বুলি কওঁ, বিকজ তাহাঁতৰ এজোপা প্লাণ্টতে তাহাঁতৰ গোটেই ৰিপ্ৰডাক্টিভ ফেজটো খতম হয়। সেইটো গম পাইছে, আৰু চিম্পল এজ ডেট, হয় নাই? একেবাৰে ফুলতে যিহেতু তাহাঁতৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্টছ আছে, সেইকাৰণে তাহাঁতৰ একেজোপা গছতে তাহাঁতৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যনটো পচিবল হয়। অ'কে, তো তেতিয়া তাক কোৱা হয় মনোয়েচিয়াছ। আনহাতে কিছুমান আমাৰ এনেকুৱা গছো আছে য'ত আমাৰ কি হয়, ইউনিচেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰ থাকে, কিন্তু তাহাঁতৰ প্লাণ্টজোপা মনোয়েচিয়াছ। অ'কে, তেনেকুৱা এক্সাম্পল হৈছে আমাৰ নাৰিকল, তামোল, তেনেকুৱা ধৰণৰ গছবিলাক। বিকজ সিহঁতৰ কি হয়, তাহাঁতৰ ইউনিচেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰ থাকে, কিন্তু সেই একেজোপা গছতে মতা আৰু মাইকী ফুল ফুলে। অ'কে, ফুলপাহ তাহাঁতৰ ইউনিচেক্সুৱেল হয়, কিন্তু একেজোপা গছতে তাহাঁতৰ মতা আৰু মাইকী ফুল দুইটাই থাকে। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তাহাঁতৰ গছজোপা হৈ যাব মনোয়েচিয়াছ। অ'কে, আমি মানে মনোয়েচিয়াছ বা ডায়োচিয়াছ কেতিয়া আমি কওঁ, যেতিয়া আমি ৰিপ্ৰডাকশ্যনটো যেতিয়া আমি চাম, হয়, তাহাঁতৰ ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে কেইজোপা গছ দৰকাৰ হৈছে। যদিহে দুজোপা দৰকাৰ হৈছে, তেনেহ'লে সি হ'ব ডায়োচিয়াছ, আৰু যদিহে এজোপা দৰকাৰ হৈছে, তেনেহ'লে সি হ'ব মনোয়েচিয়াছ। অ'কে, ফুলপাহ কেনেকুৱা হয়, বাইচেক্সুৱেলৰ ক্ষেত্ৰত সেইটোতো একদম চকুমুদি সি হ'ব আমাৰ মনোয়েচিয়াছ প্লাণ্ট। কিন্তু ইউনিচেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদিহে সেই গছজোপা পিয়'ৰলি ইউনিচেক্সুৱেল হয়, গোটেই গছজোপা পিয়'ৰলি ইউনিচেক্সুৱেল, অকল ইউনিচেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰে লাগে, তেনেহ'লে সি হৈ যাব আমাৰ ডায়োচিয়াছ। কেতিয়াবা কি হয়, তামোল বা নাৰিকলৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, তাহাঁতৰ ফুলপাহ ইউনিচেক্সুৱেল হয়, কিন্তু একেজোপা গছতে আমাৰ দুইপাহ ফুল ফুলে, মতা আৰু মাইকী ফুল দুইপাহ ফুলে, সেইটো কাৰণে আমাৰ গছজোপা হৈ যাব মনোয়েচিয়াছ। ঠিক আছে, আই হোপ তোমালোকে এইটো ক্লিয়াৰ হৈছে। অ'কে, তো লেটছ মুভ টু দ্য নেক্সট পাৰ্ট, ডেট ইজ আমাৰ কি হয়, ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্টছবিলাক আমি গম পালোঁ। ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্ট আমি কৈ আছোঁ। তো ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্টনো কোনকেইটা? অ'কে, যিটো আমাৰ মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্ট হয়, সেই মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্টটো কোৱা হয় এণ্ড্ৰচিয়াম বুলি, আৰু ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্টটো কোৱা হয় গাইনচিয়াম বুলি। অ'কে, এণ্ড্ৰচিয়াম আৰু গাইনচিয়াম, আমি সেই গোটেই ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্টটোক কওঁ। তো সেই দুইটা ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্টৰে এতিয়া ফাৰ্ডাৰ আৰু তাহাঁতৰ মানে পাৰ্টছ আছে। অ'কে, লেটছ চি, ইয়াত তোমালোকৰ এপাহ মানে টিপিকেল বাইচেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰ দিয়া হৈছে। অ'কে, ইয়াত পিটেলছ আৰু চিপলছ তোমালোকে দেখা পাইছা, পিটেলছ এণ্ড চিপলছ তোমালোকে দেখা পাইছা। অ'কে, পিটেলছ এণ্ড চিপলছ সি ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্ট নহয়, মই ইয়াত তোমালোকক অকল ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্টহে ইনক্লুড কৰিছোঁ। ঠিক আছে, তো পিটেল এণ্ড চিপল কিন্তু আমাৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্ট নহয়। তো আমাৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্ট কোনটো হ'ব, ইয়াতে আমাৰ এণ্ড্ৰচিয়াম দিছে, হয়নে? আৰু এই গ্ৰীণ যিটো পাৰ্ট হৈছে, সেইটো হৈছে গাইনচিয়াম। ঠিক আছে, তো এইপিনে তোমালোকে এতিয়া এণ্ড্ৰচিয়ামটো চোৱা। এণ্ড্ৰচিয়ামত আমাৰ কি কি থাকিব, আমাৰ এন্থাৰ আৰু ফিলামেণ্ট। এই এন্থাৰ তোমালোকে দেখা পাইছা, এন্থাৰ আৰু ফিলামেণ্ট। অ'কে, এন্থাৰ এণ্ড ফিলামেণ্ট ইজ প্ৰেজেণ্ট ইন কেছ অফ এণ্ড্ৰচিয়াম। অ'কে, আৰু আমাৰ গাইনচিয়ামত কি থাকে, ষ্টিগমা, ষ্টাইল এণ্ড অ'ভেৰি। অ'কে, ষ্টিগমা, ষ্টাইল এণ্ড অ'ভেৰি। এতিয়া তোমালোকে এন্থাৰ যিটো মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্ট যদি আমি চাওঁ, এন্থাৰ যিটো আছে, এন্থাৰৰ আমি ফাৰ্ডাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন ইয়াত পঢ়িম পাছলৈ। অ'কে, তো ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ কি কি থাকে, দেন ফিলামেণ্ট কি হয়। অ'কে, ইন দ্য ছেইম ৱে আমি গাইনচিয়ামৰো ফাৰ্ডাৰ তাক ডেছক্ৰাইব কৰিম। অ'কে, তো ফাৰ্ষ্ট লেটছ চি দ্য মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্ট। অ'কে, তো মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্টত আমাৰ থাকিব এন্থাৰ আৰু ফিলামেণ্ট মেইনলি, তো আৰু ফাৰ্ডাৰ কি থাকে, লেটছ চি। তো মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্টছ,
তো in the male reproductive part you will see the anther and the filament okay আৰু anther আৰু filamentক আমি একেলগতে কওঁ stamen বুলি okay তো আমাৰ কি হয় stamen বহুত থাকে okay আমাৰ stamen বহুত থাকে এতিয়া তেওঁলোকে বেঙেনা ফুল তেওঁলোকে লাষ্ট ইয়াৰ ডাইসেকশন কৰি আছে বেঙেনা ফুলৰ ক্ষেত্ৰত আমি 5টা stamen পাইছিলোঁ দেন আমাৰ কি হয় হিবিস্কাছৰ ক্ষেত্ৰত ইনফাইনাইট নাম্বাৰ অফ stamens are present হয়নে তো সেই stamens সেই গোটেই stamensবিলাক একেলগতে আমি কওঁ এণ্ড্ৰইচিয়াম বুলি ঠিক আছে তো এতিয়া এণ্টাৰ আৰু ফিলামেণ্টক একেলগতে কোৱা হয় stamen মানে এডাল ফিলামেণ্ট যাৰ ওপৰত এটা এণ্টাৰ লাগি থাকিব তাক কোৱা হয় stamen বুলি ঠিক আছে তো the filament কি হয় filament is nothing but it is the connective okay এটা connective হয় যি আমাৰ এণ্টাৰ আৰু ফ্লাৱাৰক জইন কৰে তোমালোকে ইয়াতে চোৱা এইডাল গোটেইডাল হৈছে আমাৰ stamen হয়নে তো ইয়াতে আমাৰ ওপৰত আছে এণ্টাৰ তলৰ পাৰ্টটো হৈছে আমাৰ filament ষ্টক হয়নে ষ্টকডাল আমি filament বুলি কওঁ বা সেইটো আমি কি হৈছে ইট ইজ আ কানেকশ্যন বিটুইন দ্য ফ্লাৱাৰ এণ্ড দ্য এণ্টাৰ filament তো তাৰ কাম সিমানেই আৰু যদি আমি এণ্টাৰ চাওঁ এণ্টাৰ এইটো ইয়াৰ তোমালোকৰ ইয়াতে দিয়া আছে এটা ট্ৰান্সভাৰ্ছ ছেকশ্যন এইটো okay is a transverse section of anther তো transverse section of anther যেতিয়া তোমালোকে চালা তেতিয়া গম পাইছা যে এণ্টাৰটো আমাৰ জেনেৰেলি okay জেনেৰেলি কি হয় ডাইট মানে বাইলোবড হয় okay বাইলোব মানে ইয়াত দুটা লোব আছে ঠিক আছে দুটা লোব দেখা পাইছা এইটো এটা লোব এইটো এটা লোব okay দুটা লোব থাকে আৰু এই প্ৰত্যেকটো লোবত আমাৰ अगेन দুটা ঠিকা থাকে okay ঠিকা মানে চেম্বাৰ আকৌ দুটা তাত চেম্বাৰ থাকিব ঠিক আছে এটা তোমালোকে ৰেড কালাৰ পোৰ্শন দেখা পাইছা এই ৰেড কালাৰ পোৰ্শনটো হৈছে ঠিকা তো দুটা ঠিকা থাকে তো দুটা লোবত যদি দুটা ঠিকা থাকিবলৈ হয় তেনেহলে আমাৰ টোটাল 4টা ঠিকা থাকিব বুজি পাইছা এন্থাৰৰ ট্ৰান্সভাৰ্ছ সেকশনটো চোৱা এইটো এন্থাৰৰ ট্ৰান্সভাৰ্ছ সেকশন হয় তো সৰি তো ইয়াতে আমাৰ কি হয় দুটা লোব থাকিব ৰাইট লোব এণ্ড লেফ্ট লোব তেনেকুৱাকৈ থাকিব ওকে আৰু এই লোবকেইটাত কি থাকিব এটা লোবত দুটা ঠিকা থাকিব আপাৰ ঠিকা এণ্ড লোৱাৰ ঠিকা ওকে তেনেকৈ দুটা ঠিকা থাকিব তো টোটেল আমাৰ 4টা ঠিকা থাকে ওকে টোটেল 4টা ঠিকা থাকিব আৰু এই ঠিকাকেইটাৰ ভিতৰতে আমাৰ কি হয় মাইক্ৰস্প'ৰ্ছ ফৰ্ম হয় তো আমি যেতিয়া কণ্টেণ্ট কওঁ যেতিয়া মই টপিক্স কভাৰ কৰিম বুলি কৈছোঁ তেতিয়া আমি গম পালাই আমি মাইক্ৰস্প'ৰ কেনেকৈ ফৰ্ম হয় এইবিলাক চাম হয়নে তো এই ঠিকাৰ ভিতৰতে আমাৰ কি হয় ঠিকাবিলাকৰ ভিতৰতে আমাৰ স্প'ৰ্ছ ফৰ্ম হয় তো ঠিকাৰ ভিতৰত যেহেতু স্প'ৰ্ছ ফৰ্ম হয় সেইটো কাৰণে তাক কোৱা হয় মাইক্ৰস্প'ৰেঞ্জিয়াম বুলি ওকে হোৱাট ইজ মাইক্ৰস্প'ৰেঞ্জিয়াম যাৰ ভিতৰত আমাৰ মাইক্ৰস্প'ৰ ফৰ্ম হয় তাক মাইক্ৰস্প'ৰেঞ্জিয়াম বুলি কয় ওকে তো মানে জেনেচিছ বুলি ক'লে সদায় ফৰ্মেশ্যন বুজায় জিয়াম বুলি ক'লে সেইটো এটা মানে আমাৰ কি হয় ষ্ট্ৰাকচাৰ যিয়ে বিয়েৰ কৰে সেইটো বুজায় ওকে তো মাইক্ৰস্প'ৰেঞ্জিয়ামৰ ভিতৰত আমাৰ থাকিব মাইক্ৰস্প'ৰ্ছ তো ঠিকাটোৰ ভিতৰত আমাৰ স্প'ৰ্ছ যিহেতু থাকে সেইকাৰণে ঠিকাকেইটাই হৈছে মাইক্ৰস্প'ৰেঞ্জিয়াম প্লিজ ৰিমেম্বাৰ দিছ নেমছ ওকে আৰু আমাৰ কি হয় ইকুইভেলেণ্ট নেমছ বুলি কৈ পেলাই তোমালোকক সোধে ওকে তো ঠিকা ইজ দ্য মাইক্ৰস্প'ৰেঞ্জিয়াম দেন the next let's see the microsporangium and microsporangium or further tar hari sam structure আমি চাম তো মাইক্ৰস্প'ৰেঞ্জিয়ামত যদি তোমালোকে মানে ম্যাগনিফাইড ষ্ট্ৰাকচাৰটো চোৱা এইটো আমাৰ আগেইন তোমালোকৰ টিএছ অফ এন্থৰে দিয়া হৈছে ওকে টিএছ অফ এন্থৰত আমাক কি দিছে দেখিছা তো ইয়াতে আমাৰ 4টা ঠিকা আছে হয়নে ওকে তো কি হয় আমাৰ ইনিচিয়েলি যেতিয়া আমাৰ এটা ফুলপাহ একদম কলি অৱস্থাত থাকে ওকে ইনিচিয়েল অৱস্থাত আমাৰ কি হয় তাহাঁতৰ এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ নাথাকে তাহাঁতি জাষ্ট এটা হোমোজেনাছ মাছ অফ চেল হৈ থাকে ওকে এণ্ড লেটাৰ অন গৈ পেলাই সিহঁতে কি বোলে এই বাকীবিলাক ষ্ট্ৰাকচাৰ তাহাঁতি ফৰ্ম কৰিব ওকে লাইক তোমালোকৰ ঠিকা এণ্ড অল ওকে তো ঠিকাৰ উপৰিও তাহাঁতৰ কি থাকে মাইক্ৰস্প'ৰেঞ্জিয়ামৰ 4খন ৱাল থাকিব ওকে দ্য 4 walls are epidermis endothelium middle layer and the last one is the tapetum ওকে তো ইয়াতে কি হয় যি আমাৰ আউটাৰ 3টা তোমালোকে লেয়াৰ দেখিছা ন তোমালোকে ইয়াতে যদি ভালকৈ ডায়াগ্ৰামটো চোৱা ইয়াতে ফিগাৰটো যদি ভালকৈ চোৱা তোমালোকে দেখা পাবা কি হয় এপিডাৰ্মিছ আছে এণ্ডোথেলিয়াম আছে মিডল লেয়াৰ তাহাঁতি আউটাৰ লেয়াৰ্ছ হয়
okay epidermis outermost layer then endothelium থাকিব then middle layer থাকিব তো এই outer তিনিখন যি layer থাকে সেই তিনিখন ওয়ালক আমি ওয়ালে মানে as protective wall তাহাঁতি act কৰে okay তাহাঁতৰ কাম হৈছে কি protection remember okay all these things comes in your exam okay তা সবৰে ফাংচন সোধে তো এইকাৰণে তোমালোকে মনত ৰাখি থবা তো কি হয় তাহাঁতি protection দিয়ে the outer 3 layers while যি টেম্পেটাম আছে সেই টেম্পেটামে কি হ'ব সি নিউট্ৰিশ্যন দিব আমাৰ পলেন গ্ৰেইনছ বিলাকক ওকে যিবিলাক পলেন গ্ৰেইনছ থাকে তাহাঁতৰ ডেভেলপমেণ্ট অৱস্থাত তাহাঁতক নিউট্ৰিশ্যন দিয়ে ওকে টেম্পেটামখন হৈছে আমাৰ ইনাৰ মোষ্ট ৱাল ওকে তো সেই ইনাৰ মোষ্ট ৱালৰ ভিতৰতেতো আমাৰ কি হয় তাৰ ভিতৰতে আমাৰ কি হ'ব পলেন গ্ৰেইনছ ফৰ্ম হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব হয়নে তো টেপেটামে দিব আমাৰ নিউট্ৰিশ্যন ঠিক আছে চ' সেইটো হৈছে আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ তোমালোকক একদম আৰম্ভণিৰ পৰা ভালকৈ তোমালোকে মনত ৰাখি থ'বা সেইটো আমাৰ মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ তো মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ বেচিকেলি থাকিব ফিলামেণ্ট আৰু ফিলামেণ্ট আৰু এন্থাৰ ফিলামেণ্টডাল হৈছে আমাৰ ষ্টক যিয়ে আমাৰ ফ্লাৱাৰ আৰু এন্থাৰটোক কানেক্ট কৰি ৰাখে তাৰপিছত যদি আমি এন্থাৰটো চাওঁ এন্থাৰটো হৈছে এটা বাটাৰফ্লাই লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি তোমালোকে মনত ৰাখি থ'ব পাৰা তাৰ দুটা লোব থাকে অ'কে দুটা লোব থাকে আৰু প্ৰত্যেকটো লোবতে আমাৰ তাৰ দুটা ঠিকা থাকে তো টোটেল আমাৰ 4টা ঠিকা তাত থাকিব এন্থাৰৰ ভিতৰত অ'কে তো এন্থাৰৰ ভিতৰত থাকিব 4টা ঠিকা তো তাৰপৰা আৰু যদি আমি তাক মেগনিফাই কৰি পেলাই চাওঁ এন্থাৰৰ যিটো মেচিয়ৰ এটা এন্থাৰ হয় মেচিয়ৰ এন্থাৰত আমাৰ থাকে 4খন ৱাল অ'কে তো 4খন ৱালৰ যদি তোমালোকে চোৱা তো এপিডাৰ্মিছ এণ্ডোথেলিয়াম মিডল লেয়াৰ আৰু টেপেটাম তো বাহিৰৰ যি 3খন লেয়াৰ থাকে সেই বাহিৰৰ 3খন লেয়াৰৰ কাম হৈছে টু গিভ প্ৰটেকশ্যন অ'কে এণ্ড দ্য ইনাৰ মোষ্ট লেয়াৰ যি টেপেটাম আছে সেই টেপেটাম কি কৰিব সি আমাৰ নিউট্ৰিশ্যন দিব টু দ্য পলেন গ্ৰেইনছ অ'কে তো টেপেটামৰ ভিতৰতে আমাৰ পলেন গ্ৰেইনছ লেটাৰ অন ফৰ্ম হ'ব কেনেকৈ ফৰ্ম হ'ব আমি চাম সেইটো ইন মাইক্ৰ'স্প'ৰোজেনেচিছ অ'কে তো এইটো হৈছে আমাৰ এটা মেচিয়ৰ এন্থাৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ অ'কে তো আই হোপ তোমালোকে মানে মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্টটো ভালকৈ বুজি পাইছা তো ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ উই উইল see how the spores are formed and how the spores will get converted to the gamete okay male gamete কেনেকৈ ফৰ্ম হয় সেইটো আমি চাম